को
जो पाई। मान खोजत नाम नो निज पाई। मान खोजत नाम नो निज पाई। इस मन को कोई खोजो पाई। इस मन को कोई खोजो पाई। सो मोन जे मन की दुविधा मारे। सो मोन जे मन की दुविधा मारे। दुविधा मार ब्रह्म विचारे। न मन खोजत नाम नो निज पाई। मन खोजत नाम नो निज पाई। इस मन को कोई खोजो 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 पाई। मन खोजत नाम नो निज पाई। मन खोजत नाम नो निज पाई। इस मन को कोई खोजो पाई। इस मन को कोई खोजो पाई। मूल मोकर करते जगत उपाया। जगत उपाया। जगत उपाया। जगत उपाया। मूल मोकर करते जगत उपाया। ममता लाए परम पोलाया। ममता लाए परम पोलाया। मन खोजत नाम नो निज पाई। मन खोजत नाम नो निज पाई। इस मन को कोई खोजो पाई।
मन ते सब पिंड पराणा। इस मन ते सब पिंड पराणा। मन के विचार हुक्म बूझ समाना। मन के विचार हुक्म बूझ समाना। मन खोजत नाम नो निध पाई। मन खोजत नाम नो निध पाई। मन को कोई खोजो पाई। इस मन को कोई खोजो पाई। इस मन को कोई खोजो पाई। इस मन को कोई खोजो पाई। मन का स्वभाव सदा बैरागी। मन का स्वभाव सदा बैरागी। सब में बसे अतीत अनुरागी। मन का स्वभाव सदा बैरागी। मन का स्वभाव सदा बैरागी। सब में बसे अतीत अनुरागी। मन खोजत नाम नो निध पाई। मन खोजत नाम नो निध पाई। मन को कोई खोजो पाई। इस मन को कोई खोजो पाई। इस मन को कोई खोजो पाई। इस मन को खोजो पाई। कहत नानक जो जाने पेयो। कहत नानक जो नानक जो जाने पेयो। कहत नानक जो जाने पेयो। आदि पुरख निरंजन देयो। आदि पुरख निरंजन देयो। मन खोजत नाम नो निध पाई। मन खोजत नाम नो निध पाई।
मन को कोई खोजो पाई, इस मन को कोई खोजो पाई। नाम खोजत मन नानक पाई, मन खोजत नाम नानक पाई। इस मन को कोई खोजो पाई, इस मन को कोई खोजो पाई, इस मन को कोई खोजो पाई। वाहिगुरु गुरु नानक साहिब। वाहिगुरु गुरु अमरदास जी। पैरो महला तीजा। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह इस मन प्रति इस शब्द विच उपदेश करते ने। इस मन को कोई खोजो पाई। जे कोई इस मन नू खोजे, अंदरों भाले। देखो छोटी जी मिसाल है कि मन दे विच कितनी ताकत है। कोई भी सबक बच्चे दे चेते नहीं आउंदा तो इकल्ला हो के बैठदा कमरे विच। मैनू कोई बुलावे ना, कोई उच्ची बोले ना, मैं कुछ खाना नहीं पीना नहीं, मैं सबक याद करना। क्योंकि याद मन ने करना है, तन ने नहीं। सो मन दे विच वसदी है गल उदों जदों होर गल्लां निकल जाण। मन भी एकांत भालदा है कि जे मैनू खोजना है ते मैनू एकांत विच लैके बैठ। 10 मिनट 20 मिनट अद्धा घंटा घंटा बच्चा उस सबक नू इकल्ला बैठ के याद करदा है तां मूँह जबानी याद हो जाता है। इम्तिहान दे दिनां विच बच्चे घरदियां दे नाल बड़ा खिजदे है, बड़ी लड़ाई करदे है, मैनू पढ़न नहीं दिंदे। जिन्हां नू ज्ञान है कि याद किवें हुंदा है सबक, मन विच गल किवें बैठदी है, वो बच्चे एकांत विच बैठ के याद करदे ने। छोटे बच्चे नू भी अकल है, सोच है उसदी, उसनू ज्ञान हो जाता है। सतगुरु जी इसे करके कहते ने इस मन नू खोज। पर खोज किस तरह? मुनि बन पहला, सो मुन जे मन की दुबदा मारे। खोजेगा तां जे मन दे विचों दुबदा दवैत कढ देगा। दुबदा ही तां रौला पाउंदी है सारा। ਉਹੀ ਮੁਨ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੁਨੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਮੁਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। जो याद करेगा वो उसनों याद वस जावेगी। पर जितना चिर दुबदा है मन दे विच, उतना चिर पूरी नहीं पैंदी।
ਦੁਬਦਾ ਆਖਿਆ ਦੋ ਵਿਧਾ ਨੂੰ, ਦੋ ਵਿਧਾ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ। ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਖਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਖਾਵਾਂ, ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਹਾਂ, ਉੱਠਾਂ ਕਿ ਨਾ ਉੱਠਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਵਿਧਾ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨ ਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇਗੀ? ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਦੋ ਵਿਧਾ ਨੇ। ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੁਬਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਆਪਦੇ ਹੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦੀ ਸਾਰ। ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਬਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੜਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਗਈ? ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਦੋ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਨ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸੇ ਮਨ ਦੀ ਪੜਤ ਹੈ। ਮਨ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੁਸਤ ਹੈ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ, ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਪ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਬਈ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਝ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਮਝ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਜੀ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਹ ਕਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਨੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀ। ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਨਾ, ਇੰਝ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੈ ਹਉਮੈ, ਇਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਿਰਵਿਰਤੀ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਨਾਮੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਮਨ ਤੇ ਆਤਮਾ? ਮਨ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਸੁਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮਨ ਜੇ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ। ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਆਤਮਾ। ਬਾਣੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਲੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਪਾਈ। ਖੋਜਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲੈ, ਟਿਕਾ ਲੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਾਮ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਖਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਇਸ ਮਨ ਤੇ ਸਭ ਪਿੰਡ ਪਰਾਣਾ। ਇਸ ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਸਰੀਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੋਹ ਕਰ ਕਰਤੇ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਮਮਤਾ ਲਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਮਨ ਤੇ ਸਭ ਪਿੰਡ ਪਰਾਣਾ, ਮਨ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁਕਮ ਬੁਝ ਸਮਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ, ਇਹ ਮਨ ਜਾਗੈ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਮਰੈ। ਤਾਂ ਮਨ ਜਾਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਗੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਮਨ ਗਿਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਉਦਾਸੀ, ਕਿ ਇਹੋ ਮਨ ਅਵਰਨ ਸਦਾ ਅਵਿਨਾਸੀ। ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲ ਕੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਮਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਗੀ। पंडित इस मन का करो विचार, अवर के बहुता पढ़े उठावे भार। ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਪੀਪੇ ਭਗਤ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰ ਲੈ। ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਕਿਵਾੜ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂ ਕਹਿ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠਾਕਰ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਗਾ, ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਤਾਂ ਖੁਟਹਰ ਹੈ। ਮਨ ਤਾਂ ਨਿਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਕੂੜ ਕਵਾੜਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਗਾ। ਠਾਕਰ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗ, ਸਰਣੀ ਪਾਵਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ। ਸਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ। ਸਰਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸੁਖ ਮੰਗਤ ਦੁਖ ਆਗੈ ਆਵੈ, ਸੋ ਸੁਖ ਹਮੋ ਨ ਮੰਗਿਆ ਭਾਵੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖ ਮੰਗਦਾ ਮਨ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਖ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਆਗੇ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਮੰਗਤ, ਮੰਗਦਾ ਸੁਖ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਆਗੇ ਆਵੇ। ਅਗਾਂਹ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੋਭਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਮਨ ਨੇ ਸਤਸੰਗਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਸੁਖ ਹਮ ਹੋ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਭਾਵੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਸੁਖ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੁਖ ਜੋ ਮਨ ਮੰਗੇ। ਵਿਖਿਆ ਅਜਹੋ ਸੁਰਤ ਸੁਖ ਆਸਾ, ਕੈਸੇ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸੁਖ ਤੇ ਸਿਵ ਬ੍ਰਹਮ ਡਰਾਨਾ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਮਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਪਈਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਰਿਖੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਲਓ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਮਸ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਪਰ ਦਿਵ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦਿਵ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਿਆ ਮੰਗ ਲਓ ਰਿਖੀ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਆ ਕਿਤਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਸੁਖ ਮੰਗ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਪਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕੋਈ, ਲੱਖਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਕਰ ਦੇ ਤਥਾ ਅਸਤੂ। ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਆਖਿਆ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਕਰ ਦੇ। 7 ਕਰੋੜ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ, 7 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਥਾਣੀ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਣਤੀ 7 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਰਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? 6 ਮਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ, 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਾਪ 1 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਕਿਤਨਾ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲੋਮਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਜਪਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ। ਲੱਖ ਜੀਭਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੁਖ ਹਰ 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 ਆਰਾਧੇ ਰਾਮ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇਤਰ ਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜੀਭਾ ਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਜਪਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਡਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਭੋਗ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਦੁੱਖ ਪਾਈਏ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਫਲਤਾਈ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਾ ਲਿਆ, ਪੀ ਲਿਆ, ਸੌਂ ਗਏ, ਜਾਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਪੀ ਲਿਆ, ਸੌਂ ਗਏ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਮਨਮੁਖ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਰੋਗ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਦੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਸਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ।
तो इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना। जिस ਤੋਂ शिव जी महाराज भी डरते है, ब्रह्मा देवते भी डरते ने सारे, भी दुनिया ਦਾ सुख नहीं सानू कोई चाहिदा। हे बंदे, तू इस सुख ਨੂੰ सच करके जानदा है, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਿਰਖ ਦੀ ਛਾਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਮੰਜਾ ਢਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਘੜੀਸ ਕੇ ਮੰਜਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 20 ਮਿੰਟ ਸੁਖ ਮਾਣਿਆ, ਛਾਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਗਈ, ਮੰਜਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ। ਇਸ ਸੁਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਛਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਛਤਰਪਤ ਕੀਨੀ, ਸਗਲੀ ਤਪਤ ਬਿਨਾਸੀ RAM। ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਡੇਰਾ ਢਾਠਾ, ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੀ ਰਾਮ। ਇਸ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖ, ਇਸ ਦੀ ਛਾਇਆ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਸਨਕਾਦਿਕ ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਸੇਖਾ, ਤਿਨ ਪੀ ਤਨ ਮੈਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੇਖਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੋਏ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਸੇਖ ਸਨਕਾਦਿਕ ਆਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫੜੀਏ? ਤਦੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਤਨ ਛੂਟੇ ਮਨ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ। ਇਹ ਤਨ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਨ ਕਿੱਧਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੈ ਦਿਓ ਨਾਮਾ, ਭਗਤ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਇਨਹੀ ਹੈ ਜਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੈਦੇਵ ਭਗਤ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੂੜੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਬੈਠ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਆ ਕਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰਸੈਣ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਮਨ ਲੈ ਲਓ। ਮਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਲੰਬਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਗੁਰਸੈਣ ਹੁਣ ਉੱਠ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠੇ ਕੌਣ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਠ? ਅੰਦਰ ਮਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਕੌਣ ਮੰਨੇ? ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਠਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਠ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਠ, ਤੇ ਉੱਠੇ ਕੌਣ? ਤੀਜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੋ। ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਸਮਰਪਣ। ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਹਿਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਿੱਲੇਗਾ, ਖੜਾ ਕਰੇਂਗੇ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਛੱਡ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका भरम गया तिन्हें पहचाना। जिसने गुरु दे अगे मन नूं अर्पण कर दिता, उसने जदों खोज कीती अपने मन दी, आत्मा ने मन नूं परे कीता ते विचों की प्राप्त होया, नौ निध नाम। इस मन को कोई खोजो पाई, 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 मन को जत नाम नौ निध पाई, मन को जितना निध पाई, मन को जत नाम नौ निध पाई, मन को जितना निध पाई, इस मन को कोई खोजो पाई, इस मन को कोई खोजो पाई, इस मन को